देखें जी। आप केचप शायद भी ले लेना। वाह भाई वाह। हाँ जी शेफ साहब, आपने तो तारीफ ही करनी है अपनी। फिर भी कैसा तैयार हुआ है? आए हाय 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 जी, क्या केचप की भी खुशबू साथ आ रही है। वाह जी वाह, मजे जी मजे। बहुत मजेदार। कैसा तैयार हुआ जी मिसेस ताबी? फुली मजेदार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान फूड सीक्रेट्स, और साथ में वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस ताबी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त सी बारबेक्यू की रेसिपी। क्योंकि हम बारबेक्यू की पार्टी करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेन हमारा मुर्शद कहाँ पे है। मुर्शद यानी कि शेफ़ उस्मान इस वक्त अपने बारबेक्यू की मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ताम शाम में मसरूफ हैं जी। एक ऐसा शेफ होना चाहिए ना कि जो घर वालों को कहे कि तुसी आराम करो तो मैं हैगा, मैं तो कर लूंगा। तो अभी काम च मसरूफ एक है। मिनट में हम आपको लेके चलेंगे शेफ मोहम्मद उस्मान की तरफ, और साथ में बच्चे भी मोहम्मद उस्मान को तंग कर रहे हैं। पूरी वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह बहुत फन करेंगे, बहुत मजा करने वाले हैं आज की वीडियो में। और आज के व्लॉग में, व्लॉग कह लो, रेसिपी कह लो, डिनर कह लो, जो मर्जी कह लो जी, आज की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत मजा करेंगे। तो शेफ उस्मान आपको दिखाते हैं, वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन की। साथ में बच्चे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, बच्चे उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। चलें जी, आए। हाँ जी, वेलकम बैक। शेफ़ उस्मान यानी कि हमारे मुर्शद आ गए हैं, साथ में मिसिस ताबी भी हैं, और बच्चे भी तंग करने के लिए मौजूद है। मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं, तो मक्खियों वाली ये रेसिपी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ਆਪਾਂ ਨਾ चिकन ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। चिकन ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ चिकन ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ। चिकन ਨੂੰ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਕਾ ਪਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਮਾਨ। ਸਿੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਸ਼ੈਫ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਸਿਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਖਾਣੇ ਦਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗਾ। नमक पाता जी शेफ़ उस्मान साहब ने जी। उस्मान साहब साथ लगाना ज़रूरी है। मुर्शद भी है हमारे जी। घर की अक्सर कुकिंग जो है ना, इसमें मेजर इनका हाथ होता है घर की कुकिंग में। तो आप इनकी वीडियो को पा देंगे पानी तकरीबन 1 ਤੋਂ 1.5 लीटर। अच्छी तरह हाथ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। मल रहा जी, मैं थोड़ा जा करीब करके तुहानू दिखा रहा। अज मल रहा जी चिकन, देखो सारा अच्छी तरह साफ होंदा जा रहा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਿਕਨ ਐ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਈਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ 2-3 ਦਫਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ चिकन ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ। ਆ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰੀਨੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਖਾਣੇ ਦਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ इस तरीके ना डाल दांगा। 2 खाने दे चम्मच मैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ डालांगा तिक्का मसाला, 1 खाने ਦਾ चम्मच नमक ਤੇ 1/4 टीस्पून मैं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ। मोहित भी रेसिपी पेश है। 2 ਤੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂਗੇ। भी नहीं जान देना जी। हाँ जी सही कहा जी। कोई नहीं पता चला भी यार, लेकिन और दूसरा भी डालेंगे नींबू, और भी आने वाला है नींबू, वो अपने हाथ में डालने वाले हैं। और नीचे से चाचू के हाथ के अंदर से नीचे नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहे हो भाई? मैं साइकिल पे बैठा हूँ और आगे पीछे हो रहा हूँ। आगे पीछे क्यों हो रहे हो आप साइकिल पे? आगे पीछे क्यों हो रहे हो? मुझे चलानी नहीं है, चलाने नहीं आते अब। अच्छा आप अब चलानी नहीं आती मोहित को। अच्छी तरह ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। करेंगे तक तो अभी
ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਮੌਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਲਾਬ ਕੋਈ ਚਮਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मम्मा चलो इसे साथ चलो बेटा अरे ठीक है हाथ से लगना चाहिए आपके ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਆ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਆ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸਮਾਨ? ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੱਥ ਕਰਨੀ ਧੋ ਲਾ, ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਗਏ ਆ। ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ये मैं ये आंटी चाचू पिया ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੈਫ ਉਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸੀਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। करनी है ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2-2 3-3 ਪੀਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ठीक हो गया। बिया नजर आ रही है बस खड़ी हुई इधर, पता नहीं क्या कर रही है। ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੀਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। सुबह 7 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक मोहित रबिया की शरारतें अरूज पर होती हैं और सारा दिन में पता नहीं को 5-6 दफा सारा दिन 5-6 दफा मुझसे मोहित पटाई खाता है। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭੁੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੰਨ ਫਿਰ ਲਈਏ ਉਸ ਇਹਨੂੰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ੀਦ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ये चाचू बच्चे आ गए यार, कोटिया तैयार हो गए। टोटल टाइम उस्मान साहब कितना लगा इसको, यानी कि टोटल कितना टाइम लग गया ਇਹਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭੁੰਨਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਏ। ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜੂਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਵਾਦਿਸ਼ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। सबको मिलेगी बोटी और
कने वीडियो पसंद आवे तो वीडियो में लाइक जरूर करें जे, ਗਰਮ ਹੈ ਅਭੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ। अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी चिकन भी हमारा तैयार हो गया और सारे हम इंतज़ार कर रहे हैं बैठे। भूख भी काफी लग गई है। भुख वाली तो खीर होगी भाई अज, भूख लग लग के ना भुख लग के भुख खत्म होने वाली है अज। ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ कहना ਖਤਮ। बारबेक्यू ਦਾ प्लान बनाया घर वाले ने तो भूखा ही मार आए हाय 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 हाय, क्या रायता है जी, क्या खुशबू रायते की आ रही है। आए हाय हाय हाय, क्या मज़े जी, मज़े जी मज़े। आए हाय हाय, रायते के साथ आए हाय हाय, बोटी जी, टिक्का बोटी जी। आए हाय 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 आप हाय। केचप साथ भी ले लेना, ਇਹ ਦੇਖें जी, आप केचप साथ भी ले लेना। वाह भाई वाह। हाँ जी शेफ साहब, आपने तो तारीफ ही करनी है अपनी, हाँ। फिर भी कैसा तैयार हुआ है? सो ब्यूटीफुल तैयार हुआ है या नहीं? तो ब्यूटीफुल क्या हुआ है कि नहीं? आप भी टेस्ट करेंगे, ये तो मिसेस आज बना ताबी है भी so टेस्ट करेंगी जी। beautiful। मैं भी हाँ जी, सारे बच्चे सारे ही करेंगे, सारे ही जी। करती हूँ जी। मिसेस ताबी बताएंगी जी अभी कैसा तैयार हुआ है जी आज का टिक्का बोटी, कैसा तैयार हुआ है। केचप भी नजर आ रहा, केचप भी थोड़ा सा डाल दें। आए हाय 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 जी, क्या केचप की भी खुशबू साथ आ रही है। वाह जी वाह, मजे जी मजे। बहुत मजेदार माशाल्लाह। कैसा तैयार हुआ जी मिसेस ताबी? फुली मजेदार, फुली जूसी। चलें जी, अब बच्चों को भी सर्व करें और सारे। खाना खा ले, मैं बहुत जोरों अच्छा, की आप भूख सब लगी हुई है। लोगों ने भी ना, आप सब दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने और यूट्यूब फैमिली ने इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना है, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। सबके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी मैं अपना व्यू पेश करता हूँ। हाय हाय जी, ऑप्टिमम बाइट जी। आए हाय हाय हाय, क्या मज़े ने जी, केचप क्या। और रायता मिक्स करेंगे अकेले केचप के साथ में। मैं सिर्फ केचप के साथ, मैं सिर्फ केचप नहीं, रायते के साथ। आए हाय हाय हाय, अभी मैं हम खाना खा ले, अजाने भी हो लगता रही है है, गिर बाद गया। में मिलते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। यकीन करें, तारीफ नहीं अपने भाई की कर रहा, मज़े जी। देना चाहिए। ज़रूर ट्राई करेगा। अजान हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे खाना खा के उसके बाद। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ प्लेटा वेलियां करती हैं जी, ਪਲੇਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। प्लेटा छड़ के हर चीज़ वेली करती है। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਨ ਫੂਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਤਾਬੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।